केजरीवाल जी आज जी कई टीचर्स तो जो हैं वो दिखा रहे हैं। बहुत दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। उनके कई सारे मसले हैं, सीरियस मसले हैं और बड़े दुख की बात है कि टीचर्स को क्लासरूम की बजाय पानी की टंकी पे चढ़ना पड़ रहा है। अभी हम सब लोग वहीं चल रहे हैं, आप भी वहीं आइए, वहाँ आपके साथ अच्छे और एक बहुत सारे पंजाब के कोने कोने से लोग आए हैं और वो अपने साथ बिजली के बिल लेके आए हैं, जो 5 मरले का प्रॉमिस किया था वो लेके आए हैं। तो देखते हैं चन्नी साहब ने जो जो ऐलान किया उनका क्या स्टेटस है। जनता से नकली केजरीवाल घूम जनता से पूछेंगे। जनता अरविंद जी आज भी एक तो बिल्कुल आप देख अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वो नजर आए कि जिस तरह से टीचर जो हैं वो लगातार वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जिनको स्कूलों में होना चाहिए वो आज जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कहते हुए बिल्कुल दर्शकों ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਕਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ नजर आ रहे ने। काफी लंबे समय बाद कह सकते हैं क्योंकि नाराजगी किते ना किते चल रही सी, पर हाल ही दे विच अज चंडीगढ़ एयरपोर्ट उतर चुके ने और इस तो बाद सीधा मोहाली जाणगे, अध्यापकों दे नाल गलबात करनगे, जिस दी सीधियां तस्वीरां असीं दर्शकों नूं विखा पा रहे हां। भगवंत मान उन्हां दी ही गड्डी दे विच मौजूद ने और इकट्ठे ही इन्हां दे वल्लों इत्थों रवानगी की जा रही है क्योंकि सीधियां तस्वीरां चंडीगढ़ एयरपोर्ट तो न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शक देख पा रहे हैं और जाके सीधा इन्हां दे वल्लों अध्यापकों दे नाल जिथे मुलाकात होएगी ते नाल ही ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਕਿਤ। चल रहा है वहां पहुंचेगा और वहां पहुंच करने के और उनको समर्थन देते हुए नजर आएंगे क्योंकि अब पंजाब का जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ है तो उसके बाद से लगातार सक्रिय है पूरी तरह से और अब वो यहां से निकल चुके हैं। जी बिल्कुल सो अंकित लगातार तस्वीर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और फिलहाल इस दी तस्वीर है काफिले दी जो काफिला निकल चुका है और खास तौर ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸਐਸਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਈਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। तीनों कृषि कानून रिपील करने के घोषणा के पश्चात मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें, बड़े मन का परिचय दें और प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उस घोषणा का आदर करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। बाड़ी मंत्री केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर बयान दे रहे ने और उन्होंने कहना कि हुण जो 3 खेती कानून वापस लैण दा ऐलान है तो उस तो बाद प्रोसैस भी शुरू हो चुके हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता कि इस तरह के नाल किसान आगू जिहड़े ने अगे प्रदर्शन जारी रखण और क्योंकि बड़ा दिल दिखाया गया तो बड़ा दिल किसान भी दिखाउण और अपने पैर पिछे खिंचण ते नाल ही वापसी होवे और लगातार ये मंग जिहड़ी है बीजेपी दे वल्लों कीती जा रही है और खास तौर ते जदों 19 नवंबर नूं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान कीता सी कानूनां दी वापसी दा, उस वेले उन्होंने भी कहा सी कि हुण खुशी-खुशी मन दे नाल किसान जिहड़े ने अपने घर वापसी करन। दस दईए कि ठीक बीते दिन 1 साल पूरा होया किसान
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੀਐਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇहद ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇਗਾ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ 5 ਮੰਗਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਝ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ
ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।